उस वेले दे जिहड़े गदरी बाबे ने, वीर जी ने गल की है, बिल्कुल उन्होंने केंद्रों में पढ़ो, सारे गुरुद्वारे अमरीका तो लैके हांगकांग तक सारे उन्होंने केंद्र ने। फिर वो अकैडमिक लैवल में किवें नाल लैके चलते हैं, वो केवल सोल परसैप्शन की गल नहीं करते कि असी गुरुद्वारे च बैठे हैं, नितनेम करते हैं, सिमरन करते हैं, अमरधारी हैं, करतार सिंह झब्बर नूं पढ़ो, सारे सिख योधे ऐसे ने जिन्होंने जपजी साहब की बाणी का घट्टो घट्ट हर एक नूं कंठ है, हर काम हुक्मनामा लैके करते हैं। पर वो सोल परसैप्शन के नाल अकैडमिक परसैप्शन नूं किवें नाल एक ट्रैवल कराउंदे ने। तुसीं वेखो कि सरदार जवाला सिंह, जे किते वीर जी ने मेरी राम कहानी एडिट की है, सरदार सोहण सिंह भकना होना दी, दो शब्द बड़े प्रभावित करनगे तुहानूं कि जिस वेले गदर मूवमेंट के वलों, भावें कि जिहड़ी मूवमेंट है ना, अज सानूं बहुतियां नवीं किताबां जिसका नाम मिलता है कि हिंदू पैसीफिक कास्ट सोसाइटी जिहड़ी सी बनाई गई गदर के नाम से। पर जे तुसीं होर पुराने स्रोतां की घोख करो, जिहड़े अमरीका च पए ने, उत्थे शब्द आता खालसा दीवान पैसीफिक कास्ट पैसीफिक सोसाइटी, उत्थे खालसा दीवान नाम है, उत्थे हिंद शब्द ही नहीं हैगा। ये बाद की घाट है जिहड़ी हिंदू तवी राष्ट्रवाद के वलों उस लहर नूं खत्म करने वास्ते घड़ी गई है। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ केवल ये नहीं है कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ केवल ਤੇ केवल ਗੁਰਧਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਜਾਂ ਗੋਲਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਅਕੈਡਮਿਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। एक महमूद नाम का मुसलमान बड़ा रोशन दिमाग बच्चा सी, जिसका जिक्र सोहण सिंह भकना ने किया है। कहता इन्नी ज़्यादा इन्हां दे विच मजहबी ईरखा सी, मुसलमान बच्चा जिहड़ा सी उस नाल ईरखा की जाती सी, दूजे पासे हिंदू धर्म का बच्चा नलायक भी होवे उन्होंने वध पैसे दिते जाते सी। कहता इस करके इस लहर दे विच तरेड़ां पैणियां शुरू होईयां। उहदा कारण की सी? यही हिंदू तवी राष्ट्रवाद कि अपने धर्म दे। मैं जिस वेले भगत रविदास जी इत्थे कर रहे हैं ना, ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ एक संघर्ष है, जिहदे बड़ी स्पष्ट गल कहते हैं, जाग के कुटुंब के ढेड़ सब ढोर ढवंत फिरे अजू बनारसी आस पासा, अचार सहित विपर करे डंडो तिन तने रविदास दा सान दासा। वो ब्राह्मणवाद नूं छेती हजम नहीं हो सकती कि जिहड़ा ब्राह्मणवाद कहंदा सीगा कि ब्राह्मण मूर्ख भी होवे उहनूं मत्था टेकना, ते अछूत जिहड़ा वा वो जिन्ना मर्जी ज्ञानवान होवे उहनूं कुटना चाहिदा है। हुण रविदास दी ये विचारधारा कित्थे हजम होवे, जिथे रविदास कह रहे ने कि जिहड़ा कहंदा सी कि इहनूं कुटना, अज उही मेरे अगे झुकिया, अचार सहित विपर करे डंडो ते तिन तने रविदास दा सान दस। जिहड़ा कहंदा सी कि इहदे अगे झुकना ही नहीं, इहनूं कुटना है, वो मेरे अगे झुकिया। हुण बिल्कुल गल उत्थे इस गल नूं इस पक्ष ते लैके वेखो कि ज्ञानवानां दे नाल नफरत की जा रही है कि उन्हां दा संबंध हिंदू धर्म दे नाल नहीं है। अज्ञानियां नूं वजीफे दिते जा रहे हैं क्योंकि एक धर्म नाल संबंध रखते हैं। इस चीज़ ने भी इस मूवमेंट दे पहलियां तरेड़ियां लैके आया, जिहड़ियां जिथों कि ये जिहड़े मुसलमान वीर सी उस तो औखे। ये गल वखरी है कि किसी समय हरदयाल जी समझते कि शायद मेरे तो बिना इस अखबार को कोई नहीं चला सकता। सरदार सोहण सिंह हुण पकड़ा उन्होंने पढ़ो, कहते जो छड्ड गया उहदे तो बाद सरदार संतोख सिंह हुणां ने उहदे तो वधिया चलाई और इस मूवमेंट को ज़्यादा बल मिलिया। हुण उस वेले ये जिहड़े कुछ पक्ष ने, जिहड़ियां मैं अरबी के 4 शब्दों की तुहाडे नाल गल साझी कीती सी, इन्हां दे उपर ध्यान केंद्रित करन दी लोड़ है। कामागाटा मारू की गल वीर जी की किताब दे तुहाडे नेड़े ने जरूर पढ़िओ, गुरु नानक जहाज एक बहुत वड्डी घटना है। और पिछे जे ये जिहड़ी घटना है इहनूं बहुत वड्डा बल मिलिया जदों कैनेडियन सरकार ने माफ़ी मंगी है। ये मैं सोचदा कि साडे इन्हां वीरां दी एक कीती जिहड़ी मेहनत सी वो रंग लिआई कि किते ना किते कौम दे विच इस चेतनता ने जन्म लिया कि सचमुच साडे नाल किवें दीयां वधीकीआं होईयां ने। उन्हां वधीकीआं दे विच हुण तुसीं ख्याल करो, गल केवल इत्थों तक सीमित नहीं। जे ये किते ब्रह्मिस्टिक नैशनलिज्म तो प्रभावित होवे या एक किते लैफ्टिस्ट वर्ड तो प्रभावित होवे, सरदार मेवा सिंह लोपोके अपनी कन्फैशन स्टेटमेंट जिहड़े मैं तुहानूं शब्द कहण लगा कदी ये ना कहंदा, जिस वेले कामागाटा मारू गुरु नानक जहाज का साका कनेडा च वापरदा है, उन्होंने वापस भेजा जाता है, उस वेले भारत के पुलिस विभाग का CID का एक इंस्पैक्टर हॉपकिंसन, जिसका नाम विलियम रॉबर्ट हॉपकिंसन सी, उत्थे जाता है। उत्थे जाके वो मुखबर पैदा करता है बेला सिंह वर्गे, जिसका नाम तुसीं अक्सर कवितावां च पढ़ते हो। बेला सिंह वर्गे जिहड़े मुखबर ने, वो जिहड़े सिख गदर मूवमेंट नाल जुड़े हुए सिख ने, उन्हां दी मुखबरी गुरुद्वारे च क्यों करते हैं जे ये मूवमेंट जिहड़ी धार्मिक नहीं सी? एक सवाल पैदा होंदा है। गुरुद्वारे दे विच ही सरदार भाग सिंह नूं ते सरदार बतन सिंह नूं क्यों कतल किया जाता है? जे ये मूवमेंट धार्मिक नहीं सी तो फिर इन्हां दे केंद्र गुरुद्वारे क्यों सी? एक सवाल है साडे सामने। 2 कतल किए जाते हैं। उन्हां कतलों की एविडेंस के वास्ते, गवाही के वास्ते जदों हॉपकिंसन आउंदा है, पुछ सकते हो अज उहदियां 2 बेटियां
ਜੀਨ ਔਰ ਕੈਂਸਰ ਦੋਵੇਂ ਜੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਡੇਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕ ਦੀ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਉਸਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟਾਊਟ ਤੇ ਮੁਖਬਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਫਾਂਸੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭੁੱਖਾ ਬੱਚਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਰੰਭਤਾ, ਔਰ ਆਰੰਭਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ 3000 ਦੀ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦ ਲਓ, 3 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, 6 ਵਾਰੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ 3000 ਰੁਪਈਆ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵੀਨਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿ 6000 ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਾਮਲ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ 6000 ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, 1896 ਦਾ ਜਨਮ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ, ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾਦੇ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉੜੀਸਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 105 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, 40 ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 40 ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, 16-17 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗੀ, ਉਹਦਾ ਟੈਲੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਹੋਣੀ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਛਾਉਣੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਛਾਉਣੀ, ਮੋਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਨ ਪੜੋਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਲਸਨਪੁਰੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 3 ਰਾਈਫਲਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰੀ? 200 ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਿਸਤੌਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਰਤੂਸ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਯੋਕੋਹਾਮਾ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੈਬਨ 'ਚ ਰਖਾ ਕੇ ਇਹ ਯੋਕੋਹਾਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਯੋਕੋਹਾਮਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਦਿਸ਼ਾਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਤਤਪਰ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਚੇ ਗਏ ਵੇਦਾਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਲ ਸੀ ਬੋਲਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, 4 ਵੇਦ ਨੇ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, 18 ਪੁਰਾਣ ਨੇ, 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ੀਰਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਚੋਰ, ਠੱਗ, ਬੇਵਫਾ, ਕਾਲਾ, ਦਾਗੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ੀਰਾਜ਼ੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗਿਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪਹੁੰਚੇ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੰਘਾਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਮਿਸਟ ਹਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਫਿਰ ਖੁੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਉਬਾਲਾ ਖਾਧਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹੂਤਾ, 2 ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਸੰਭਾਲੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟੀਅਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਵਧੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਗਏ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਰਕਤੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਿਆ। ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇਸ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਲਿਆਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਤਕ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹੀਏ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ
ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁੰਨੇ ਤੋਂ RSS ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੇੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਨਿਖਾੜ ਕੇ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੀਕਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੀ ਟੋਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਆਪੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਟੋਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਲਾ ਤੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਫਜ਼ਰਦੀਨ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਸਕੂਨ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਣੇ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਤਫਾਕਨ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬਗਾਵਤ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ, ਮੁਖਬਰੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਫਰਾਂਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਬਰ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, 7 ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਹਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਫਲਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ।
ਅੱਜ ਜੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮਕਰਨ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ।